Allah Taala nasip kılsa sizlerle bir hadis okuyuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerden biri özü. Anam bu hadisi biraz açıktap, düşündürüp, jetkürüge hareket kılavuz inşallah. Ve an Abi Hureyre radıyallahu ta'ala anhu bu hadiste rivayet Abu Hureyre kılat. Abu Hureyre ne dedi? Ennehu kâle, munday dev aytti. Kâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem munday deb aytti. Deyit Abu Hureyre radıyallahu anhu. Ne deptir bizdin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Peygamber munday dedi. Selâthun munciyatun ve selâthun muhlikatun ve selâthun derecatun ve selâthun keffaratun. Üç nerse var munciyat, kutkarucu. Ve selâthun muhlikat. Üç nerse var kıyratucu, kıyratat. Ve selâthun derecatun. Üç nerse var derecanı götürüt. Ve selâthun keffaratun. Üç nerse var günahlardı geçirtet. Kafarat bolat. Demek bugün dört nerse jönünde söz ketet. Dört top amal jönünde söz ketet. Bu dört topton birincisi kutkarucu amallar bolat. Adam balasın tozoq otunan kutkarat. Birinci üç amal adam balasın tozoq otunan kutkarat. Kiyinki üç amal teskeri adam balasın tozoqqa düşüret. Kiyinki üç amal beşke kirgizip beşte derecasını götürür. Dörtüncü üç amal bolsa adam balasın bu dünyada kılgan günahısının geçirilüsüne emne olat, sebep bolat deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Emi kutkarucu amallar jönünde. Ne deydi Peygamberimiz? Emmel munciyatu. Oşol kutkarucu amallarga kelgende birincisi fehaşyatullahi teala fissirri vel alaniyeti. Kupuya seni hiç kim körбөгөн uçurda dağı jana eldin arasında jürgöndö dağı emneni karmanın Allah Ta'alaga bolgon korku sezimin karmanın bolup eseptirет. Haşyatullah. Allah Ta'aladan korku. Karangsızlar Peygamber aleyhissalatu vesselam ne deydi? Birinin aldında jürgöndө, janında biri bolgondo. Takva boluş öte oңой. Tuğanlar, tuра emespi. Birömünün oturganda oşol jerde takva boluş, alım boluş, adepti boluş. Oy. Bir kıyınçılığı çok. Teskeri birönün aldında takvalığından görgözüş. Nafsige öte jagat. Nafsin bunu kalaydı. Cemaatin içinde köp ireket namazlarda oku, nafsige öte jagat. Birok tün içinde cilu töşöktü taşlap Allah Ta'ala'nın razıçılığı üçün 2 reket tahajjud namaz okuş nafsige öte ağır bolat. Nafsige öte ağır bolat. Oşonduktan Peygamber aleyhissalatu vesselam aytып atpayбы? Adamды тозоқ отынан құтқарушы
Amaldардын биринчиси жалгыз болгон учурда да, инсандардын арасында жүргөн учурда да хашиятулла, Кудай Таалага болгон жүрөктө коркуу сезимин жоготпош керексиң. Дайыма ошол коркуу сезим менен жүрүш керексиң. Элдин арасында Кудай Тааладан кандай корккоң болсоң, жалгыз болгон учурда ошондой коркуш керексиң дейт. Hazreti Maulana Celaleddin Rumi'nin sözü var. Öte manili. Sen je körüngönдөй бол, je болгондой көрүн. Sen je emne көрүнгөндөй болуш керексиң. Элдин арасында кандай болгон болсоң, элдин арасында эмес, жалгыз калган учурда дал ошондой болуш керексиң. Же кандай болсоң, ошондой көрүнүш керексиң. Жалгыз болгон учурда кандай болсоң, элдин арасында ошондой көрүнүш керексиң. Тууганым, бул акыркы айтканыңыз өтө оор. Мен кандай болсом, акыйкатта элдин арасында ошондой көзүмдү көргөзсөм, бир да инсан мен менен отурбайт. Ошондуктан биринчиси жакшыраакпы дейм. Элдин арасында кандай көрүнсөк, жалгыз болгон учурда дал ошондой болуш керекпиз. Бул бир аз жеңилирээк, туугандар. Ал эмнени талап кылат? Ал руханий тарбияны талап кылат. Ал эмнени талап кылат? Дайыма Раббим мени көрүп турат деген сезимди өркүндөтүүнү талап кылат. Ал эмнени талап кылат? Аллах субханаху ва тааланын адам баласына ыроологон ихсан даражасына жетүүнү талап кылат, туугандар. Ихсан даражасы кандай? Пайгамбарыбыз айтты, хадисте эмне дейт? Ан та'будаллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярака. Сен Аллах субханаху ва тааланы көзүң менен көрүп тургандай ибадат кылыш керексиң. Бирок сен Аллах тааланы көрө албайсың. Көрө албагандан кийин билсиң, эмне кылыш керексиң? Алла мени көрүп турат деп ибадат кылыш керексиң дейт. Алла мени көрүп турат деп кулчулук кылыш керексиң дейт. Алла мени көрүп турат деп 24 саатыңды жашаш керексиң дейт. Мына бул Алла Тааладан коркуу болот. Фиссирри вал аланияти. Купуя болгондо, эч ким көрбөгөндө, жалгыздыкта дагы Алла Тааладан коркосуң, элдин арасында жүргөндө, ашикерликте дагы Алла Тааладан эмне кыласың? Коркосуң дейт, туугандар. Бул биринчиси. Динибиздин максаты ошол. Ислам диндин түшүүсүнүн максаты да ошол. Бирок кулдардын арасында Алла Тааланы кимдер көбүрөөк коркот, туугандар? Алла Таала айтат: «Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-уламау». Алла Тааланы чындыгында бул хадисте айтылгандай ким коркот? Ким коркот? Чындыгында бул хадисте айтылгандай ким коркот? Ал-уламау, Алла Тааланын алым кулдары. Алла Тааланын кайсы алым кулдары? Пайгамбарлардын мураскорлору болгон. Ал-уламау варасатул анбия. Алымдар пайгамбарлардын мураскорлору болуп эсептелет. Кайсы алымдар? Ошол мурасты алган алымдар. Пайгамбарлар кандай мурас таштайт? Хадисте айтат, динарларды, дирхамдарды, башкача айтканда азыркы учурда сомдорду, евролорду, долларларды таштаган пайгамбарлар аны таштабайт дейт. Алар илимди таштайт, алар адепти таштайт, алар жакшы кулк мүнөздү таштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким болгон? Ва иннака ла ала хулукин азим. Эй Мухаммад, сенин адеп ахлагың өтө бийик, азим, өтө улуу бийик адеп ахлактасың, эй Мухаммад дейт Аллах субханаху ва таала.
Пайгамбар ошону таштады. Адептен куруу болгон алым деп аталбайт. Адеп ахлактан куруу болгон алым деп аталбайт. Алымдыктын биринчи тепкичи, биринчи кадамы адеп ахлактык болуп эсептелет. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айткан бир сөзү бар. Мен ла адаба лаху ла илма лаху. Кимдин адеп ахлакы болбосо анын илими жок болот дейт. Карасаңыздар. Kimdin adep ahlakı bolboso anın ilimi jok deyt. Al alım bolup atalbayt. Al jön gana din turalı malumattardı özünü kamtıgan mümkün bir ensiklopediya gana bolat. Aytkan ar bir sözüne tak жооп берет. Бирок Кудай Тааланын астында бир да кадыр баркка ээ болбошу мүмкүн ал инсан. Эгерде анын жашоосунда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөк жашоосунан, ички жашоосунан, рухани жашоосунан адебинен бир нерсе болбосо туугандар. Эгерде алымдар ошондой бир коркунучтун алдында болсо, анда карапайым эл маселеси эмне болот деген сөз ортого чыгат. Эмне болот деген сөз ортого чыгат. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, динибиздин максаты ошол. Ошол себептен пайгамбарыбыз айтып атат. Тозок отунан куткаруучулардын биринчиси эмне дегенде ал-хашияту. Эмне? Хашиятуллахи, Аллах Тааладан коркуу сезими. Бул сезим болсо стабилдүү болуш керек дейт. Бул сезим стабилдүү болуш керек. Кайсы учурда? Бардык учурда дейт. Сен жалгыз калган учурда дагы, элдин арасында дагы буга кошо бер бири-бирөөгө карама каршы болгон жагдайларды. Жокчулукта, токчулукта Алладан коркуш керексиң. Ачууланганда, сүйүнүп жаткан учурда Алладан коркуш керексиң. Түшүнүктүүбү? Адам баласынын психологиялык карама каршылыктуу болгон жагдайларда дагы Кудай Тааладан коркуп туруш керексиң деген сөз. Мени түшүнүп атасыздарбы туугандар? Мен бейпилдикте болгондо, бактылуулукта болгондо Кудайдан корком. Бирок ачууланган учурда болсо Кудай Таала унутуп кала. Болбойт мындай нерсе. Анда дагы Кудайдан коркуш керексиң деген сөз. Башкача айтканда, сенин жүрөгүндө Кудайдан коркуу сезими дайыма эмне болуш керек? Стабилдүү болуш керек. Бул сөздү унутпаңыздар. Тозок отунан кутулуу үчүн мусулмандын жүрөгүндөгү Кудай Таалага коркуу сезими 24 саат стабилдүү болуш керек. Абалдан абалга өзгөрбөш керек. Жагдайдан жагдайга өзгөрбөш керек. Түн менен күндүн өзгөрүүсү менен өзгөрбөш керек. Бул биринчиси. Түшүнүктүү эле болду окшойт иншалла. Экинчиси вал-касду фил-факри вал-гина. Кедей болгондо, бир нерсеге өтө муктач болгон учурда дагы, анан бай болгон учурда дагы адилеттүү боло дейт. Экинчи эмне экен? Адилеттүүлүк. Биринчиси Кудайдан коркуу сезими, экинчиси адилеттүүлүк. Бул адилеттүүлүк болсо, бай болсоң да, кедей болсоң да, айырмасы жок, адилеттүү болуш керексиң. Ачууланган учурда дагы, сүйүнгөн учурда дагы адилеттүү болуш керексиң. Бул эң кыйын болгон учурлар. Муктач болгон бирөө муктачтыгынан улам адилеттүүлүктөн тайып кетиши мүмкүн. Бай болгон бирөө байлыгынан улам адилеттүүлүктөн тайып кетиши мүмкүн. Жеке кызыкчылыгы маселеси
жеке кызыкчылыгы маселеси келгенде адилеттүүлүктөн тайып кетиши мүмкүн. Адам баласынын жеке кызыкчылыгы маселеси көбүнчө эмнеге таянат? Дүйнөлүккө таянат. Көбүнчө дүйнөлүккө таянат. Байлыкка таянат, акчага таянат, мал мүлккө таянат, мансапка таянат, бийликке таянат. Ошондуктан бий болсоң да, мал мүлктүү болсоң да, мансаптуу болсоң да, булардан куруу болгон бирөө болсоң да, адилеттүүлүктөн тайбаш керексиң дейт. Алейхиссалату вассаламдын сөзү бул: «Ал-касту фил факри вал гинанын маниси бул». Кедейликте дагы, байлыкта дагы адилеттүүлүктү туу чокуу иретинде кармайсың дейт. Бул өтө маанилүү. Бул канчанчы? Экинчи. Үчүнчү, тозоктон бизди куткара турган эмне? Үчүнчү. Кайсы жагдайлар болбосун, тууганым, эмне болбосун, туура жолдон адашпайбыз. Эмне болбосун, туура жол. Туура жол бул эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Алла Тааланын бизге калтырып кеткен эмнеси ислам дини болуп эсептелет. Эгерде менин кызыкчылыгыма зыян бере турган болсо да, мен ошол жерде Кудай Тааланын шариатын тандайм. Мен ошол жерде Алла Тааланын Куранын тандайм. Мен ошол жерде пайгамбарыбыздын сүннөтүн тандайм. Мен ошол жерде Алла Тааланын мага берген буйруктарын тандайм. Мен ошол жерде Алла Тааланын мага берген тыюуларын тандайм. Мына ошонун натыйжасында мен туура жолдо болом. Мүмкүн бул жолдо мага ошонун натыйжасында бир кандай зыяндар болушу мүмкүн. Бирок кыяматта Кудай Тааланын астына келгенде мен булардын үзүрүн көрөм. Алла Таала мага сооптурду жайнап бергенде, кел кулум, сен ошол жерде өзүңдүн кызыкчылыгын тандаган жоксуң, менин динимди тандагансың, динимди тандап туруп туура жолго түшкөнсүң, ме сага деп Алла субхана таала бизди эмне кылат ошол жерде? Сыйлап коет. Аз. Агады чейин дагы убакыт бар дей турган адам көзүңдү жумасың, бир жумганда, бир ачканда карасаң кыяматта турасың. Жашоо ошондой. Бир артка карагыла канча жыл жашадык. Өзүмдү алайын, өмүрүмдүн жарымы кетти. Алла Таала мындай орто эсепмен алганда да эми 60 жаш эсепине пайгамбар айтканда, акыркы үммөт, башкача айтканда биз кыяматтын үммөтү, акыркы мезгилдин үммөтүнүн жашы 60 болот деген пайгамбар алейхиссалату вассалам. Мына биздики азыр ошондой болуп атпайбы? 60тын тегерегинде. Орто жашыбыз 60 жаш, кээ бирөө 70-80ге жашайт. Бирок орто жашты алганда 60 жаш биздики. Артка карайсың, субханаллах, көп жашагандай болосуң, бирок 30 жылдык жашооңду 30 мүнөткө жетпей бүтүрүп коесуң. Азыр сүйлөп бер десеңер, 30 мүнөттө бүтүрүп коем жашоомду силерге. Анын ашыкчасы жок. Дагы бир 30 мүнөттүк жашоом бар. Сөз менен айтканда да 30 мүнөттүк жашоом бар. Билбейбиз. Качан кетебиз билбейбиз. Качан бул жашоодон ажырайбыз билбейбиз. Бирок бир чындык бар. Алланын астында түшөбүз, кылган ар бир кыймыл аракетибизге жооп беребиз. Ар бир ишибизге жооп беребиз. Ар бир сөзүбүзгө ошол сөздөрдү эмне кылган, ортого чыгарган сөздөрдү, ортого чыгарган ар бир тамгабызга жооп беребиз. Ар бир тамгабызга жооп беребиз. Hazreti Nuh aleyhisselamдын доорунда бир аялдын баласы каза болот экен. Канча жыл жашады десе 450 жыл жашаган экен. Ал учурда эл 1000 жыл жашаган да, анык Куранда бар.
Нух алейхиссалам канча жыл жашады? 1000ден ашык жашады. Баласы 450 жыл жашаган экен, туугандар. Ошондо энеси ыйлап, кусаа болуп, аттим балам эрте кетип калды дейт. Жандагы бирөө айтат: "Эй кемпир" дейт. "Бир үммөт келет" дейт. Мухаммед пайгамбардын үммөтү болот, саллаллаху алейхи ва саллям. Үммөтү болот. Алар дейт, билесиңби канча жыл жашайт десе, канча десе, 60 гана жыл жашайт деп айтыптыр. Айтса ошондой кемпирдин бир сөзү бар. Эгерде мен 60 жыл жашай турган билсем, чадырымдагы бир казыкты да алмаштырбайт элем деп айтыптыр. Башкача айтканда, мен эмне деген, бул жашоомо эмне 60 жылдык кыпындай бир үмүттү байлабайм деген сөз да. Менин болгон амалымдын бардыгы дүйнөлүк үчүн болбойт, акирет үчүн болот дейт. Бирок бир нерсени түшүнгүлө. Дүйнөлүк үчүн болбойт, акирет үчүн болот деген сөз. Дүйнөдөн мен эмне кылам? Жүзүмдү үйрүп туруп, дүйнөнү таштап туруп, акирет үчүн амал кылам. Дүйнөнү колдонуп, дүйнөнү себеп кылып, дүйнө аркылуу мен эмне кылам? Акиретимге даярданам. Сахаба ошондой болгон эмеспи? Абу Бакыр Сыддык андай болгон эмеспи? Азирети Омар андай болгон эмеспи? Азирети Усман андай болгон эмеспи? Ия. Абдурахман бин Ауф ашара мубашшара бул дүйнөдө жаны түрүү болгон 10 сахаба бар. Ашарату 10 сахаба, мубашшара 5 менен сүйүнчүлөнгөн сахаба бар. Бул жашоодо жашап атасың, сага кабар келди, досум, сен 5ке киресиң, коркпой эле кой. Субханаллахил азим. Махандай кабар келсе, мен эмне болом билбейм, бирок сахаба стабилдүү болгон. Билесиңерби? Стабилдүү. Сахабага бул кабар келгенде стабилдүү болгон. Hazreti Omar алардан бирөөсү. Радияллаху анху. Келип туруп, Хузайфага келет эле, ыйлап туруп айтат эле: "Эй Хузайфа, пайгамбар сага билдирген мунафыктардын арасында менин атым жокпу? Айтчы. Болбосо Аллах субханаху ва тааля эмне кылды? Кабар берди: Эй Омар, 5ке киресиң. Коркпой эле кой. Жок, я Раббим, 5ке киресиң, кабар келди. Бирок иман ошондой иман. Иман качан иман болот? Адам баласынын иманы бейнел хауфи ва ража, коркуу менен үмүттүн арасында болгон гана учурда Аллах кабыл кылат. Эй Раббим, ова сен мага айттың мен 5ке кирем. Бирок качан 5ке кирем? Мен бул иманымды сактап калганда 5ке кирем дейт Hazreti Omar. Ошондуктан келип, Hazreti Хузайфага айтат: "Эй Хузайфа, айтчы, менин атым барбы ошол тизмеде?" Hazreti Omar айтат да. Хузайфаны ошондон кийин ээрчителем дейт. Хузайфа кимдир бирөөнүн жаназасына барбай койсо, мен да анын жаназасына катышпайт элем дейт. Себеби ал тизмедеги мунафык. Хузайфага аманат болгон, бирөөнүн атында айткан эмес. Мына бул киши мунафык деп пайгамбар тизме берген. Булар 200-дүлөр, булар мусулман эмес, булар капырлар деп пайгамбар берген. Hazreti Omar болсо байкаган, жаназага барса барат эле, анын аркасында барбаса барбайт эле. Бул өтө маанилүү туугандар. Бул өтө маанилүү. Бир гана эмнелерди бүтүрдүк? Саласун кафара, саласун мунжиятты гана бүтүрүүгө аракет кылдык иншалла туугандар. Алла насип кылса буларды бүтүрөбүз. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистеринде өтө чоң хикматтар бар. Өтө чоң данышмандыктар бар. Туугандар, Hazreti пайгамбардын пайгамбарлык өзгөчөлүктөрдөн бирөөсү. Мисалы, пайгамбар эмне кылбайт? Эч качан күнөө кылбайт. Маасум пайгамбар. Пайгамбар күнөө кылды дей турган болсоң, Кудай сактасын, өтө чоң кооптулукка түшкөн болосуң. Түшүнүктүүбү? Пайгамбарлар күнөө кылбайт. Ошолордон бирөөсү биздин пайгамбардын өзгөчөлүктөрүн Жавамиул Калим. Жавамиул Калим. Пайгамбар өтө кыска сүйлөйт. Мүмкүн болушунча сөздөрүн өтө кыска кармайт, бирок ичинде өтө терең маани камтылат.
Мына караңыздар, биз азыр субханалла бир эле салафин мунжият деген бар го. Тозоктон куткаруучу 3 нерсе бар деген сөздү жарым саатта бүтүрө албадык. Жарым саатта бүтүрө албадык. Ошондуктан иншалла эмне кылабыз, урматтуу туугандар? Аракет кылабыз. Аракет кылабыз. Түбөлүктө эмеспиз. Ар бирөө могу жерде отурган жамаатыбыздын жашы ар кандай. Кээ бирөөбүздүкү 1 жыл бар, кээ бирөөбүздүкү жарым жыл бар, кээ бирөөбүздүкү 5 жыл бар, кээ бирөөбүздүкү 10 жыл, кээ бирөөбүздүкү 20 жыл, кээ бирөөбүздүкү 30 жыл. Бирок биз кандай жашаш керекпиз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге таштап кеткен осиятын. Эч качан өлбөй тургандай бул дүйнөдө мээнет кыл. Бирок ошол мээнетиң Алланын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Макулбу? Бул шарт. Мусулман бирөөгө Аллахтан башка бир нерсеге ниет кылып амал кылуусу мүмкүн эмес, туугандар. Мусулман бирөө ниетинде Алладан башка бирөөнү эч качан койбойт. Дүйнөлүк ишти аткарса да Алла үчүн аткарат. Өзүгө бир иш кылса дагы Алла үчүн кылат. Мусулман эч качан бөлбөйт. Бул дини болгон бир амал, бул дүйнөлүк болгон бир амал, бул үчүнчү болгон бир амал деп бөлбөйт. Мусулман үчүн амалдардын бардыгы эмне деп эсептелет? Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылган амал болот. Ошол себептен хадис айтылганда: "Иннамал амалу бинният." Сен кылган амалдарың сенин жүрөктөгү ниетке жараша Кудай Тааланын астында бааланат. Ниетке жараша. Ошондон мусулман бир тууган эмне кылыш керек? Эч качан бул жашоодон үзүлбөй тургандай, түбөлүктүү кала тургандай амал кылыш керек бул дүйнө үчүн. Эртең акиретке түшөм деп. Эртең мага бир эле сутка убакыт калды. Эртең мен Кудай Таала кайтам сыяктуу. Эмне? Акирет үчүн амал кылыш керек. Чындыгында акылдуу, чындыгында ийгиликтүү, чындыгында пайдалуу, чындыгында Кудай Таалага жаккан кул кайсы кул? Бул дүйнө менен акиретти тең-метең алып кеткен инсан болот. Бирөөнү таштап, бирөөгө амал кылган кээ бир алымдар аларды акмак деген. Дүйнөнү таштап бир гана акиретке амал кылганды акмак деген, акиретти таштап амалга дүйнөгө амал кылганда акмак деп айтышкан. Ошон үчүн чындыгында Аллахка жаккан кул кайсы кул? Экөөнү тең-метең алып кеткен. Ханзале келип Азирети пайгамбарга сурат: "Я Расулаллах, дүйнөгө ооп кетсем акиретим кооптукта, мен акиретке ооп кетсем дүйнөлүгүм калып кетип атат. Кайсынысын көбүрөөк кармайын?" дегенде: "Я Ханзала аса ва са." Эй Ханзала, экөөнү тең алып кетти. 1 саат бир дүйнөгө иштесең, 1 саат акиретке иште деп атат. Экөөнүн аксын тең бериш керексиң дейт. Бул ким? Акылдуу момундун кыла турган иши болуп эсептелет. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин бирахматика я архамар рахим.